رحیم کریم اے رحیم کریم کر کرم اے کریم کر رحم اے رحیم کر کرم اے کریم کر رحم اے رحیم کر کرم اے کریم. نفسانیت کے مطابق نماز ہو کہ ایک نفس کو اچھا لگ رہا ہے بس آنے کا ہے نماز پڑھنے کا جانے کا ہے ایک اللہ حکم ہے وہ آنے کا نماز پڑھنے کا لیکن اس میں میری نماز کب صحیح ہوتی ہے کب نہیں صحیح ہوتی نماز کب ٹوٹتی ہے کب درست ہوتی ہے کب نہیں درست ہوتی اس کا میں نے تم نے اس کو آگے نہیں سمجھا اب اس کو سیکھنے کے لیے اپنے وقت نکالا ہی نہیں ظاہر بات ہے کہ ہم نماز بنانے میں کیسے اپنے کو وقت ملنا ٹائم نہیں ہمارے پاس. اگر سے میں مختلف طریقے سے آپ کو بہت سارے مثالیں دے کر بتایا کہ نفس کس طرح ہم کو مائل کیا ہوا رہتا ہے. سمجھ میں آیا نفس کا مکر سمجھ میں آ رہا ہے کیا نہیں سمجھ میں آ رہا تم بھی ذرا بولے تو کیا تمہارا نفس کیا بھڑکاتا ہے کیا بھڑکاتا تمہیں مجھے تمہیں بولنے لگا ہے کہ نہیں مجھے دوستوں کو اچھا لگا وہ تو تمہیں بولے تمہیں سننے کو اچھا لگا ہے کہ نہیں. ہاں اپنی مزاج کے مطابق ہم بولنے لگا ہاں برابر ہاں لیکن آپ بدل کے لانے کا. اب میں نے کتنی مرتبہ یہاں مسجد میں کہا کہ بھائی آپ اپنے گھروں میں جا کر کے اپنے عورتوں سے معافی مانگو جس کو آپ نے جس کو تکلیف پہنچائی ہے ان سے آپ جا کر کے معافی مانگو. کس نے مانگا محسن تو ہوا ہے وہ تو ہمارے بیٹے ہیں تو آپ نے بتایا یہ جو ہمارے مجلس کے لوگ ہیں میں ان کو پوچھ رہا ہوں کہ بھائی میں نے کہا تھا رشتے داروں سے پڑوسیوں سے جن کے ساتھ معمولی سے کھٹک ہے آپ اپنی عورتوں سے بال بچوں سے اس سے معافی مانگنے کے لیے کیوں تیار ہیں. میری عزت کا کیا میری ناک کا کیا میری اس کا بڑائی پن کا کیا میں کی معافی مانگوں گا جھولی سے معافی مانگنے کا ہے ایسا کا راستہ کیا. یہ تم فرعونیت سے بڑے فرعون بن کے بیٹھے انہیں تو بول کو تو گیا نہیں لیکن اس کا کیا ہمیں اندر سے فرعون ہے. یہ نفس کیسا ہے معافی مانگنے دے رہا ہے اور حضور فرماتے ہیں میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ بھائی دیکھو یہ معافی مانگنے میں اگر آپ کو شرم محسوس ہوتی ہے میری عزت کا کیا میں کیسا معافی مانگوں گا تو میں نے حدیث بھی پڑھ کر سنایا تھا کہ بھائی حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری عزت جائیں گی تو حضور فرماتے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن تجھے میں عزت دلا کے رہوں گا. کتنی بڑی بات ہے لیکن کیوں آپ معافی نہیں مانگ رہے ہیں. نفس ہے میرا انانیت بھری ہوئی ہے نفسانیت بھری ہوئی ہے خواہشات بھری ہوئے میں کی معافی مانگوں گا میں کی جھکوں گا. یہ جب میں کی جھکوں گا جب دماغ میں آ جاتا ہے تو کبھی بھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ گارنٹی ہے آپ کتنے بھی بیان سنو کتنا کیا بھی کرو اگر میرے اندر عاجزی نہیں ہے تواضع نہیں ہے معافی مانگنے کا مادہ نہیں ہے یہ نفس پر میں کی معافی مانگوں میں کی سلام کروں انہیں میرے پاس جھکنے ہونا انہیں میرے پاس معافی مانگنے ہونا. یہ اگر ہمارا مزاج رہے گا تو کبھی بھی ہماری ترقی نہیں ہو سکتی. اور چاہتے کیا ہے ہر ایک لوگ مجھے بڑا بولے ہر ایک لوگ میری عزت کرے ہر ایک لوگ مجھے جی حضوری کرے میں بادشاہ بن کر رہوں گا سب لوگ میری دوست میری عزت کرنے ہونا آؤ بھگت کرنے ہونا. نہیں ہو سکتا ایسا. یہ گارنٹیڈ ہے ایسا ہے. قرآن حدیث کا پورا خلاصہ میرا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے کریمہ اس میں ایک باب ہے در بیان تواضع. اس کتاب اس میں کیا ہے تواضع. جو آدمی تواضع کی اتنی بڑی فضیلت قرآن حدیث میں بھی ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ سب فرماتے ہیں جس نے تواضع اختیار کیا اس کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں. اور کیسے میں نے مثالیں دے کر سمجھایا تھا نہیں سمجھایا تھا. کتے کو 10 کتے چھاپنے آتے ہیں تو سمجھایا تھا نہیں. ہاں ایک کتے کو وہ کتے کو جو سمجھانا ہے ایک کتے کو 10 کتے چاپنے آتے ہیں تو انہیں سب لوگ دیکھتے ہیں تو پھر انہیں سکڑتے ہیں نہیں اپنی دم کے اندر کرتے ہیں اور بھی چاپنے ہوئے تو انہیں سوتے نہیں میں کچھ نہیں کرتا میں عاجز ہوں میں اندر کچھ نہیں تو اسے ذرا بھی چاپتے نہیں وہ لوگ وہ کتے اسے ذرا بھی سب نے سمجھا ہے انہیں اپنے عاجزی اظہار کرنا ایک مارنے کا نہیں بس معافی ہو گیا. وہاں کے وہاں سب نے پڑھ جاتے ہیں کتوں میں اتنی سمجھداری ہے لیکن
बिगाड़ मारता है, पढ़ो ये मारो, ये क्या है? नफ्स है। क्या है? नफ्स गाली बात है। अब वो जो भी झुकता है अल्लाह ताला उसके बुलंद करने दर्जात को, तो तवाज़ु अपने आप को झुकाना, आजिज़ बनना, माफ़ी मांगना, मेरी हैसियत कुछ नहीं है, क्या हैसियत है मेरी, मैं अपने आप को कुछ नहीं समझना, ये सबसे बड़ी तवाज़ु है। अपने अंदर से आजिज़ बन, आजिज़। तो हमारे शेख सदिया, ये तो अल्लाह वाले लोग, अल्लाह तक पहुँचे हुए लोग हैं, माहिर हकीम हैं ये लोग, और उन्होंने बताया कि किस तरह हम अल्लाह ताला तक पहुँच सकते हैं और पा सकते हैं। तो उन्होंने दरवाज़ एक उसका पार्ट है उसका तवाज़ु, आजीज़ी, दिलागर तवाज़ु पुनी इख्तियार शवद खल की दुनिया तुरा दोस्तदा। क्या बोलते हैं? आप चाहते हैं कि हर एक आप मेरी इज्जत करे और मैं बुलंद रहूँ, सबके साथ में मैं सब जने मुझे इज्जत दे और मैं हुजूरी हो जाए, सब जने मुझे सलाम करने होना, तो उसका नुस्खा मतलब है। क्या बताते हैं कि ए दिल अगर तूने तवाज़ु इख्तियार किया तो पूरी दुनिया की मखलूक, एक नहीं, तुम्हारे घर वाले नहीं, नुस्खा दोस्त अहबाब रिश्तेदार, पूरी दुनिया की मखलूक तुझे दोस्त रखने वाली होगी। और जो भी देखिए आप, जो भी तवाज़ु से बात करता है, मीठी बात करता है, मोहब्बत से बात करता है, तो कौन उसे दुश्मन बनाता है? अरे बोलो ना, कौन बनाता है? और ज़रा सख्त मिजाज वाले बन जाओ, ये आकड़ो है रे बाबा, जाने का नहीं हुआ, सख्त मिजाज है, तान तशनीश हुआ, बात नहीं करता उन्हें, ऐसा सख्त मिजाज वाला है। सख्त मिजाज वाले पास पसंद नहीं है, अल्लाह को और उसके रसूल को ऐसे सख्त मिजाज आदमी पसंद नहीं। और इन्हें चाहते हैं क्या? मेरी इज़्ज़त सख्त बनने में है, ऐसा उन्हें समझे सर, इसमें इज़्ज़त नहीं है। ये तो आपने अपने रौब जमा करके इज़्ज़त हासिल की है, और ये उर्फ़ी रौब है। आप कैसा रौब है? उर्फ़ी, पीछे सब गाला दे रहे, कुछ काम के नहीं ऐसे ही। आजीज़ बनो, तवाज़ु बनो, और अपने आप को छोटा समझो, आपको सब लोग अपना बड़ा बनाएंगे। आपके छोटे बड़े घर में हर आदमी तुमको बड़ा बनाएगा। क्यों? कि उसने अपने आप को कुछ समझा नहीं है, इसलिए समझे उसे क्या समझते हैं? बड़ा मानना। ये नफ्स है, ये हमारे अंदर जल्दी झुकने आता, मैं की झुक, यहीं आप चले गए, उन्हें नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं। तो इसके कुछ बारीक बातें रहते हैं, इस निस्बत पर तुम और हम यहाँ जमा हो। कोई मकसद नहीं रहता है कि भाई आप यहाँ ये बातें नहीं। नफ्स के मकर फ़रेब हमारे अंदर रहते हैं, छुपे हुए मकर रहते हैं, हम इसको समझते नहीं हैं। जो इसके माहिरीन होते हैं उन्हीं के पास हमको जा कर के इसका इलाज करना पड़ता है। तो नहीं, तभी हमको समझ में आता है कि भाई नफ्स का इलाज क्या करना है, किस तरीके से करना है। अब वहाँ जाकर बोलना पड़ता है। हमारे यहाँ भी है कि अपन किसी को अपना बड़ा बनाते से नहीं, खुद बड़े हैं ना, खुद बड़े हैं, तो आपको किसको बड़ा बनाएगा? आप किसी के सामने झुकने वाले नहीं, समझ आए नहीं। आपको भाई कहा को उससे पूछने जाओ, अरे मैं हाफिज हूँ, आलिम हूँ, मैं बड़ा डिग्री वाला वकील, जज, डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है पूछने की? और कुछ नहीं है। अगर उसको पूछा जाए कि भाई ठीक है आप इंजीनियर बने, डॉक्टर है, तो शरीयत के हिसाब से आप हमारा पेशाब और पखाना करने का तरीका और धोने का तरीका बताइए, बता सकते? सीखा ही नहीं। शरीयत और सुन्नत ने किस तरीके से बताया इस्तिंजा करने का क्या तरीका है। जैसे आप इस्तिंजा करते हैं, पेशाब करते हैं, इसमें ध्यान वाली बात है बोला कि भाई इसमें 3 लफ्ज़ होते हैं, इस्तिबरा, इस्तिनका, इस्तिंजा, है नहीं है। अब ये इस्तिंजा वाजिब है कि क्या है, ज़रूरी है क्या है? अब ये सब उसकी इस्तिलाहत है, ये तुम ना कभी तुम्हें सुनी सो नहीं है। यूँ है क्या, ये क्या नवा शब्द हो गया? नवा नहीं है, तुमको कान में अभी नवा पड़ा, तुमने ऐसा लग रहा है अरे भाई 1400 साल पहले की बात है, लेकिन तुमने हमने इस तरह ध्यान नहीं दिया हुआ है। अब जैसे उसको अपने शौक़ समझने के लिए भाई इस्तिंजा मतलब है कि भाई आपको इत्मीनान होना चाहिए कि आप मुझे पेशाब के कतरे नहीं आए, तो पेशाब के कतरा बिल्कुल नहीं आएंगे तब आप पर वज़ू करना ज़रूरी हुआ। अब हम गए फट पेशाब कर निकल कर आएगा, आपका कतरा निकल रहा है कि नहीं आपको कुछ पता नहीं, आपने ऐसे ही आकर के वज़ू किया, ऐसी नमाज़ पढ़ी जाए, ये नमाज और वज़ू हमारा नहीं है। अब तुम कहें लही डीप में इसमें जाने का नहीं, एक जुमला हमारा माहौल में है कि नहीं है? तो यहाँ मसले मसाइल में लही डीप में जाने का, और खाने पीने के कमाने पिमाने में बारीक से बारीक डीप में जाने का वहाँ है कि नहीं? वहाँ कैसा समझते हैं?
یہ کیوں دماغ میں نہیں آتا؟ تو یہاں مثلا ارے بھائی یہ تو پوچھنا ہونے والی کل قیامت کے دن، کل کا آپ نے کھانے پینے کے بارے میں آپ کو حساب کتاب تو سب دینا ہی دینا ہے، لیکن نماز اور غسل کے بارے میں کتنی بڑی بات ہے، ہم نے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھائی استنجا کب کرنے کا، پاک کب کرنے کا، استبرا کس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اچھا کپڑا پاک کب ہوتا ہے، ناپاک کب ہوتا ہے، اچھا ہمارے یہاں پہ ایک ہے کہ آپ کپڑے دھوتے صاف کرتے ہیں، ہاتھ صاف کرتے ہیں، پاک کب ہوتا معلوم ہی نہیں ہے۔ دیکھو کپڑا پاک ہونا الگ ہے، صاف ہونا الگ ہے نہیں؟ شریعت کی نظر میں پاک ہونا رہتا ہے، صاف ہونا نہیں ہے، سمجھیں؟ جیسا بھی ایک مستری کے کپڑے ہیں گندے ہیں، صاف نہیں ہیں لیکن پاک ہے، تو اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اتنی بڑی بات ہے۔ اگر ہم ایسے دھان ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن پاک ہے نا، تو نماز ہو سکتی ہے، اس کی کوئی حالت نہیں ہے اس میں۔ یہ بات الگ ہے کہ میں پاک صاف کر کے آنا چاہیے، دھونے وغیرہ۔ اب ایک ہے صاف کرنا، اب وہ جب تک آپ 3 مرتبہ اس کو نچوڑیں گے نہیں، ایسا نچوڑنا کہ اس میں سے ایک قطرہ بھی نکلنا نہیں چاہیے، اسے تو اصول کے ساتھ وہ پاک ہوا۔ اور اگر نچوڑا نہیں آپ نے تو صاف ہوا، شریف کپڑا کیا ہوا؟ صاف ہوا شریف کی نظر ہے۔ اب اگر اس میں پاک نہیں ہوا، آپ اس کپڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، صاف ہے وہ پاک نہیں ہے۔ ناپاک کپڑا ہے، ناپاک کپڑے کو آپ نے صرف نچوڑا نہیں اور نہیں کیا، صاف کیا آپ نے صرف، تو اس سے نماز آپ کی نہیں ہے، پاک ہونا ضروری۔ تو ایسے کچھ باریک باریک باتیں جو آپ کو کہے گا بھائی اتنا ڈپ پہ جانے کا نہیں، اور آپ کی نماز ہی صحیح نہیں ہے، کپڑے آپ کے پاک ہے کہ نہیں معلوم نہیں ہے، تو ایسے بہت سارے تو ہم کیا بولتے ہیں کہ بھائی اتنا ڈپ پہ جانے کا نہیں، آپ کو ڈپ پہ جانا پڑنا، تبھی تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنے والے کہلاؤ گے۔ غسل پہ فرض کرتے ہیں، بولو نا، کرتے ہیں 3 کے 6 کے کرتے، 6 مورا کو 3 مورا کرتے، پرفیکٹ ہے بولو، 3 ہے نا، 3 ہے آپ کو 3 ہی یاد رکھو، اس 3 میں ایک جملہ ہے کہ نہیں، پورے بدن پر ایسا کیسا پانی بہانے کا، بال برابر میں سوکھا، یہ باریک بات ہے کہ گہری سی بات ہے؟ دماغ میں بارکائی بات ہے کہ بھائی ایک بال کے برابر بھی آپ کا بدن پر کہیں سوکھا نہیں رہتا تو کیا ہوگا، آپ کا غسل نہیں ہوگا، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اس ایک جملے میں 12 فرائض ہوتے ہیں، 11 فرائض ہے غسل، کتنے فرائض ہیں؟ یہ جملے میں سمجھ آیا اس میں، لیکن ہمارا ادھر دھیان نہیں رہے، بس آپ کو 3 فرائض آتے گا، اس 3 میں غسل کتنا بہترین ہے کہ بدن پر اگر کوئی بال برابر بھی سوکھا رہے گا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ نور الاسلام میں جو پڑھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بھائی کتنے اس میں فرائض ہوتے ہیں غسل، تو آگے ایسی باری بات ہم ہوتے ہیں کہ بھائی جیپ میں جانا پڑے گا، اگر بال کے برابر اگر بال آپ کا سوکھا رہے گا تو آپ کو غسل ہی نہیں ہوا، فرض غسل آپ کا نہیں ہوتا، تو آپ نماز پڑھو کتاب کچھ نہیں کر سکتے، مسجد میں بھی نہیں آ سکتے، کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن ہمارا ادھر دھیان، یہ کس چیز نے ہم کو روکا ہوا ہے؟ نفس۔ کس نے روکا ہے بولو؟ نفس۔ ٹائم نہیں، باقی گھنٹے پر یہاں آتا نماز پڑھ کر یہاں سے باہر جاؤ، گیٹ کے باہر ایک وشے چالو ہوا آپ کا، 1 گھنٹہ آپ وہاں ٹھہرے رہیں گے، ایسا ہوا انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کرا، انہیں بولے ہوا ایسا، وہاں جمعیت جماعت یہ ہوا ایسا، سب 1 گھنٹہ آپ کا چلا رہا ہے تو بھی آپ کو کوئی حرج نہیں ہے، اور سب وبال جان ہے ہمارے لیے، وہ کیا ہے ہمارے لیے، کیا ہے وہ گھنٹہ ہمارے جان ہے ہمارے لیے، لیکن آپ نے اس کی اہمیت کیوں، اپنا نفس کو اچھا لگ رہا ہے، مزہ لگ رہا ہے، اس لیے وہ گھنٹے کی آپ کو اہمیت ہوئی، اور یہاں نفس آپ نے بولا کہ بھائی یہاں قرآن حدیث سیکھنا ہے اور مسئلے مسائل معلوم کرنا ہے، کچھ تجویز کرنا ہے، قرآن کا آپ کو کس طرح پڑھنا ہے، تو یہاں آپ کے پاس وقت ٹائم نہیں ہو مولانا، کیا کرنا ہے، اب اللہ کو ایسے ہی اللہ ٹائم لگتا ہے کہ نہیں، یہ اتنا باریک بات ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، یہ نفس کا مکر ہوتا ہے، تو ہمارے ادھر دھیان جاتا نہیں ہے لیکن ہمارا ادھر دماغ جاتا نہیں ہے، کیوں کہ ادھر اپنے کو جلدی آنے اپنے پر بو جاتے ہیں نا، یہ ہے نہیں ہے۔ اب بہت سارے میں نے مجھے سمجھ میں بتا دیا تھا کہ بھائی بہت سارے بندے اللہ کی وجہ کے گناہوں سے بچنے کا برابر اہتمام کرتے ہیں، اب بہت سارے بندے ہیں کہ کچھ اہتمام ایسا ہونا ویسا چلتا،
تو جو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں وہ فرشتوں سے بھی آگے جاتے ہیں درجات میں بعد تمام، اور جو گناہوں سے بچتے نہیں ہیں تو شیطان بھی ان سے کیا ہو جاتا ہے، ایک طبقہ بیچ والا ہے، کچھ نیکی بھی کرنے کا اور کچھ اپنا عیش موج مزہ بھی کرنے کا ہے، ایسا ہی آتے بھی بزرگ بننے کا نہیں، ایسا جوان ہے مستی کرنے کا، ایسا ویسا کر لیتے مستی کر۔ اللہ کی جب تجھے پکڑ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کیا مستی کر رہا ہے، اور تجھے پکڑے سے ہے مستی میں، اللہ نے پکڑے سے ہے لیکن ابھی تجھے ڈھیل دی ہوئی ہے، لیکن تجھے معلوم نہیں، کبھی کبھی بعض مرتبہ اس سزا کو مؤخر کر دیا جاتا ہے، اب بعد میں اس کے بعد پریشانی آتی ہے تو میں کیا کس کا بگاڑا نہیں ہو، کیسا کیا میرے گھر میں ایسی مصیبت آئی ہے، یہ پریشانی آئی ہے، بگاڑا نہیں بھائی جانے کا بگاڑے سے تم نے، اب تمہیں خود بھی بگاڑا ہوا ہے لیکن تجھے سمجھ میں بھی نہیں آیا، ابھی تیرے دماغ میں آ رہا ہے کہ میں ایسا کیسا کیا ہوا کروں۔ نفس کی خواہشات کی کبھی سزا کرنے دے بول نہیں سکتے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے مولانا ذوالفقار صاحب دعوت برکات میں لکھا ہے کہ بد نظری کرتے ہیں اس کی سزا 20 سال بعد ملتی ہے، بد نظری کی سزا اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسے قرآن بولا جاتا ہے، پڑھنے نہیں آتا ہے، مسائل سب بہت سارے چیزوں سے، عجیب عجیب چیزوں سے ہمارا آج گھروں میں لڑائی جھگڑے کے اسباب میں سے سبب میں سے ایک سبب یہی بد نظری، خطرناک چیز ہے، لیکن ہم یہ اسی میں ساری چیزیں بتائی گئی ہے، اس کا میں آپ کو سب خلاصہ میں بتلا رہا ہوں زبان میں سمجھا کر، تو اس لیے نسبت پر ہمیں چاہیے کہ اپنے نفسانی خواہشات، اب نفسوں کو کنٹرول کس طرح کرنا چاہیے، تمہیں بھی کچھ سوچیں کیسا نفسوں کو مارنے کا، سوچیں کہ نفسوں کو کس طرح مارنا چاہیے۔ اچھا نفسوں کو مارنے ہونا کیا نفس کی خواہشات کے مطابق عمل کرنا ہے، کیا نفس کی خواہشات کے تقاضے پر عمل نہیں کرنے ہونا، یہ بھی ہے، کیا کرنا ہے، عمل نہیں کرنا۔ دیکھو یہ بات بھی سمجھنے کی چیز ہے، کیا ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ کبھی گناہ کا دل میں خیالش نہیں آنا، یعنی ایسا ولی بننا چاہتا ہے، ایسا ٹیبلٹ دو کہ یہ کبھی ہمارے دماغ میں آنا نہیں ہونا، سوچتے نہیں آنے ہونا، ایسا ہے کیا تم دو، ایسا وظیفہ دو ہے کہ نہیں، یہ تو ایسی کیا تو کرامت دو ہم نا، یہ بھی ایک کوشچن ایسی کرامتی لوگوں کا بھی ہے کہ نہیں، ایسے کیا کرامت نظر آنا، وہ ایسے جدھر چمتکار ادھر نمسکار، یہ کیا اپنے نفس کے خلاف بولنے لگا تو یہ کیا مولانا برابر نہیں ہوتا، کچھ تو بھی چمتکاری کی بات ہونی چاہیے تو اچھا مولانا ہے کہ نہیں ہے، تو کچھ ایسا ٹیبلٹ دے دینا، ارے بے اس سے کچھ نہیں ہوتا، اپنے نفس کو مارو تو سب تمہارے اندر بن جائے گا۔ بتائیں نا ابھی سومیہ میں کتنے سارے ایسے انہوں نے کیا چیزیں حاصل کی، نفس کو مارا ہے، آپ سب طرف دیکھیں اللہ والے جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اکابرین جو گزر گئے ہیں پہلے، ہم جن کو بھی آپ اپنے حساب سے اکابرین سمجھتے ہیں تم سمجھو، آج بھی اپن ان کو رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہیں، جیسے غوث پاک ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء ہے، یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے، جتنے بھی اللہ والے لوگ ہیں آج بھی ہم ان کو رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہم کس کے مطابق زندگی گزارے ہیں، جیسے اب میں سمجھانے کے بول رہا ہوں کہ بھائی دیکھو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے، سب جنے ان کو بزرگ مانتے ہی نہیں مانتے، ہر ایک مانتے، تو اتنے بڑے انہوں جو بزرگ ہوئے کہاں سے ہوئے، بس کس چیز پر عمل کرنے جیسے ہوا، شریعت اور قرآن اور حدیث اور اللہ رسول کے حکموں کے مطابق چلتے کر دعا کرنے ہوا۔ اچھا اس میں سے ایک مین پوائنٹ، ان کی بچپن میں ان کی ماں نے ان کو کیا نصیحت کری تھی، کیا بولو، اس ایک جھوٹ سے بچنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا ولی بنایا کہ نہیں بنایا، تو تم نے اپنا یہ نصیحت نہیں، اپن بھی اگر آپ جھوٹ سے بچیں گے تو ولی بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے، اب بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے، غیبت چھوڑو، امانت داری، دیانت داری، وفاداری اپناؤ، اور اپنے ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دو، بند کر دو، آج بھی اپن کیا ہیں، اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ یہ بزرگوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو مارا، اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر کنٹرول رکھا، آج بھی اپن ان کو رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں، آج بھی وہی سبق ہے، آج بھی وہی ہمارے پاس قرآن اور حدیث وہی ہے
जो उन लोगों ने अमल करके गए। आज भी वही चीज़ है, लेकिन हमारा इधर नफ्स माइल होता नहीं है। तो तहज्जुद में उठने को कितना बड़ा भारी है। नमाज पढ़ने की सुबह की फर्ज जो नमाज है, हम उस पर उठने के लिए तैयार नहीं है, उतने नफ्स मामूली सी कुर्बानी अपन देने के लिए तैयार नहीं है। और चाहता क्या है कि मैं आसमान में उड़ूँ, हवा में उड़ूँ, मैं हाथ लगा कर एक पत्थर जो है सुनना होने होना, ख्वाब मुझे अच्छे नज़र आने होना, मुझे सब जने जी हुजूरी करने होना है कि नहीं, मैं बहुत बड़ा अल्लाह वाला बना। बेटे के अपनी ज़िंदगी बना, पहले अपने नफ्स पर ख्वाहिशात पर कंट्रोल कर, सब आ जाएगा। ये नहीं हो सकता। क्या भाई, ख्वाहिशात तो पैदा होंगे, नफ्स के ऊपर तकाजे आपके ऊपर आते रहेंगे। ये आना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इस पर अमल करना बुरी चीज़ है। इतना फ़र्क है थोड़ा। आप नफ्सानी ख्वाहिशात से पर अमल कंट्रोल, यानी उस पर तकाजे पर अमल करने से बचो। यही बचने का नाम है तक़वा तहर। जितना आप अपने नफ्स पर कंट्रोल करते हैं, उतना आपके अंदर तक़वा की आदत की नूर, अल्लाह ईमान का नूर और ईमान की हलावत आपके अंदर बढ़ते जाएगी। ये नफ्सानी ख्वाहिशात के मुताबिक अगर हम बचने का एहतमाम करेंगे, आज भी अल्लाह वाला बच सकते हैं। आज भी मतलब जैसे आज के ज़माने में बताया कि भाई जो आदमी नज़र की हिफाजत आज के ज़माने में अपनी नज़र की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है, यानी गारंटी देता है कि भाई नज़र, तो आज के ज़माने का बड़ा वली है कि नहीं है। लेकिन मैं और तुम सब जने जानते हैं, समझते हैं कि यहाँ से बाहर गए बराबर क्या होगा, एहतमाम नहीं, धुन है बस देखने की चीज़, खूबसूरत चीज़ देखने की धुन लगी हुई है, लेकिन ध्यान नहीं कि ये हलाल है मुझे देखना कि हराम है। ध्यान नहीं है कि ये मेरे लिए हराम है, समझे नहीं। और ये भारत नहीं, अंदर भी समझे नहीं, चचाजाद, फूफूजाद, मामूजाद, खालाजाद, भाई बहनें, ना महरम रिश्तेदार बहुत सारे हमारे अंदर रहते हैं। अब वहाँ धुन देखते बैठे अब आराम से, और अगर शादा विदा हुआ फिर अभी हाल में मेरे हमारी बातचीत हुई साथी में वही तो भाई पुराने ज़माने में कैसा करते थे, वो सब पुराने ज़माने का मज़ा जो लिया हुआ रहता है वो सब याद करते बैठता रहता है। तो ये नफ्स की लज्जत किस तरह हासिल किया रहता है, किस तरह कैसे यानी अल्लाह ने उसके उसमें कैसे बताया कि भाई कैसा बताया कि आप ये खुज़ूना में अफसारी न वहफ़ज़ना फ़ुरूज हो ना, यानी कुरान में तो ऐसा मंजर खींचा हुआ है कि भाई पाँव की भी आवाज़ मत करो। आपकी इन औरतों की जो पैरों में जो वो पहनते हैं, बाज़े पहनते, क्या पहनते हैं उसको, पायल पहनते, क्या पहनते हैं उसका घुंघरू, और उसकी भी आवाज़ मर्द के कान पर नहीं पड़ना चाहिए, ताकि लालची और कुत्ते जैसा जो हरीस होता है ये आदमी पर उसको ख्वाहिशात के ऊपर उभारना होगी। कैसे अच्छी नहीं देखो, नफ्स है अंदर, समझे नहीं कैसा कितना। और इसलिए अंदर से औरतों को क्या कहा है कि भाई डांट करके कहो, कौन में आया चिल्ला तो उसको क्या बोलो, डांट करके कहो भाई कौन नहीं यहाँ पर, जाओ बाहर जाओ। अरे बाप रे, उनके बुद्धि है अंदर के क्या है, तो उसके दिमाग में भी सोच में भी नहीं आना चाहिए कि ये कौन है ऐसा करके कैसे होगी। और अगर तुमने प्यार भरे अल्फाज से हाँ आओ चाचा बैठो आओ, तो और उसको मज़ा आएगा, हाँ एक से तो यह क्वालिटी नज़र आने लगती है, तो फ़ौरन उन्हें अंदर घुस कर आना चाहता है। तो यहाँ हमारे अंदर नफ्स ख्वाहिशात बढ़ा रहा है, नफ्स का मकर और फरेब रहता है। ऐसा मैं भाई इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे नफ्स की मकर और फरेब रहते हैं, हमें इसका अंदाज़ नहीं रहता। ये हर अलग अलग हर एतबार से जो जिस लाइन का आदमी होता है वैसा उसका नफ्स दुश्मन बन जाता है, नफ्स और शैतान। मुफ्ती का शैतान, मुफ्ती का जो रहता है उसका शैतान मुफ्ती जैसा, नफ्स उसका मुफ्ती है, समझा नहीं। जो आलिम है, हाफिज़ है, कारी है, उसके हिसाब से होती, इंजीनियर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, और दुनियादार है तो उससे क्या ज़्यादा भड़काने की ज़रूरत ही नहीं होता। जो अनानियत में गुस्सा, हसद, किना, कपट ये सब भरा, इसकी बारीक चीज़ें रहते हैं। ये जब तक अपन उसके अंदर से मालूमात हासिल करके अपन अपने इसका इलाज नहीं करते तब तक हमारे कोई अमाल अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। और हमारे अमल भी कैसे है, वो भी अल्लाह कबूल करे दो चीज़ें। बाज़ मरतबा इंसान के लिए इबादत का दरवाज़ा खुला रहता है लेकिन कबूलियत का दरवाज़ा बंद रहता है, याद रहे। अल्लाह वाले बोलते हैं, और जिस आदमी का एक दिन ऐसा गुजरा कि जिसने कोई गुनाह नहीं किया, एहतमाम से अपने बचाने का एहतमाम किया, बुजुर्गान लिखते हैं वहाँ जो है
नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग फरमाया ख्वाजा अबुल हसन खरखानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल, जिस आदमी का वो ऐसा दिन गुजरा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया तो ऐसा है जैसे उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में बैठा हुआ। इतनी बड़ी फजीलत है उसकी बता। ये कब होगा? हमारे नफ्सानी ख्वाहिशात हमारे से बचना होता नहीं है। बोलते हैं भैया ये भी एक जुमला हमारे अंदर है कि अपन बचना होता नहीं, तो ये भी एक टैबलेट देना होना है नहीं कि गुनाह से बचने का नहीं होना, ऐसा बचना आता। अरे भाई आप बचने का एहतमाम करेंगे तो भी बचना होगा ना। दिमाग में आएगा हमें क्या बोलते हैं, गुनाह होते गुनाह हो रहे थे मेरे अच्छी, क्या बोलते हैं अपन, बोलो क्या बोलते हैं, गुनाह बोलो तो क्या तुम्हारा से नहीं होता है, क्या बोलते हैं अपन, गुनाह। ये जुमला सही है, यही इलाज है आपका। भाई गुनाह कब हो रहे, आप कर रहे करके तो गुनाह हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हो रहे तुम्हारा, कोई ऐसा बटन है कि आप गुनाह हो रहे हैं। आप गुनाह कर रहे करके गुनाह हो रहे, तो इलाज क्या है, गुनाह करने का नहीं तो होंगे गुनाह नहीं होंगे, इलाज हुआ। कितना आसान इलाज है। तो हमें क्या नफ्स पर कंट्रोल करना है, गुनाह होने देने का तो नहीं है कि नहीं। कितनी बार है, आसान है, बुजुर्गान ने लिखा हुआ है, लेकिन हम उन पर जा करके उनका अपने नफ्स की इस्लाह करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मुझे को ये मेरे अंदर आदत बनी है, किस तरह छुड़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए। माहिर हकीम के पास, माहिर डॉक्टर के पास, महानी डॉक्टर के पास जा करके उसका इलाज करना चाहिए, हो जाता है। तो अलग से बहुत सारे मैंने आपको मुख्तलिफ ज़राए से बहुत सारी बातें आपको बता दिया है। नफ्स की मत और फरेब हमारे अंदर बहुत सारा लगा हुआ था, हमको इसकी समझ में आता नहीं है, कभी हम इसमें लगे हुए नहीं रहते हैं, इसलिए मालूम नहीं पड़ता। तो इनकी माहिरी पर जाओ, ऐसे मजालिस में जाओ, अल्लाह वालों की सोबत में बैठते हुए जाओ, तो ज़रूर उसके हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक औरत ने कहा कि मुझे कुछ नमाज में दिल नहीं लग रहा है, इबादत में दिल नहीं लग रहा है, तिलावत में दिल नहीं लग रहा है, ज़िक्र में दिल नहीं लग रहा है। किसको पूछा, कौन पूछा, एक औरत ने, साहिबा के दौर की मैं बात बोल रहा हूँ। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमको क्या इलाज बतला रही है। हम बोलेंगे कुछ तो वजीफ़ा दो, एक ऐसा है नहीं, नफ्स को है वजीफ़े हैं, लेकिन हम गुनाहों से बचने का एहतमाम करते जाएंगे तो वजीफ़ा काम आता है। और आप वजीफ़ा पढ़ रहे हैं लेकिन गुनाह से बचने का एहतमाम नहीं कर रहे हैं, तो वजीफ़ा काम नहीं देगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि भाई आपको अगर ये वजीफ़े और इबादतों में और अल्लाह की अहकाम पर चलने में मज़ा आना चाहिए, हासिल होना चाहिए, तो उसको क्या इलाज है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि मौत को याद करो। काय को याद करो, क्या वजीफ़ा बताएं, क्या वजीफ़ा बोले। और हमेशा बोलता है वो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, अब वो तो सैयद खानदान के नहीं है, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ही हदीस का कौल और नकल कर रहे हैं कि तमाम रूहानी बीमारियों की दवा काय में है, मौत की याद में। कौन बोल रहे, गौस पाक रहमतुल्लाह, मौत की याद में तमाम रूहानी बीमारियों की दवा है। मौत को याद करो, सोचो कि मेरा क्या हाल होने वाला है, और मुझे मौत आए तो मेरे क्या बनने वाला है, क्या होने वाला है मेरा। हाँ, मौत आए तो क्या है, क्या पर है, हिसाब किताब, हशर नशर, कब्र में जाने का मुझे सवाल जवाब होने वाला है, सब पूछा जाने वाला है। और काय पर जो है गुरूर घमंड क्या पर करने का है, मौत आने वाली है, मरने वाला हूँ मैं, ख़त्म होने वाला है। तो ये हमारे अंदर नफ्सा की इलाज के लिए मौत का याद, मुराक़बा मौत, मैं मरा धुला रहे ऐलान कर रहे हैं, मरा देखो इन्हें फलाना हुआ, तुमने तो कैसा व्हाट्सएप पर इसकी उसकी मौत की खबरें सुन रहे। एक वक्त आने वाला है कि मेरी भी मौत की ऐसी खबर जाने वाली है, मेरे कपड़े काट कर लेंगे, आंखों से सब पूरा काट कर लेंगे, और सब मुझे जो है नहलाएंगे धुलाएंगे, सब मौजूद है, इतना याद रखो, सब है कि नहीं है। तो बोलो ना, कब्र तैयार है नहीं, नहलाने वाले तैयार है, साबुन तैयार है, कफन तैयार है, कापूर तैयार है, मस्जिद में डूबी सब तैयार है, सिर्फ देर का ही क्या है, मौत। रूह निकल गई तो हमारा सब होना बिना सब खत्म हो गया। अल्लामा, मुफ्ती, कारी, हाफिज, डॉक्टर, इंजीनियर में सब खत्म है। अम्मा हुआ, बेटे बेटे, सपने लाडली, जितनी लाडली होंगी सब मैयत, क्या बोलेंगे मैयत। जनाजा धुलाए, धुला उठाओ, तैयार करो, आएगा कब्र में, आएगा कब्रस्तान में, आएगा जनाजा, आएगा सब आएगा।
24 घंटे के बाद जब दफन किया जाता है तो उसकी आंतड़ियों में ऐसे कीड़े पड़ जाते हैं जो मर्द के पाखाने से रास्ते से बाहर निकलना शुरू होते हैं। ये साइंसी तहकीकात है। 24 घंटे के बाद आंतड़ियाँ में ऐसे कीड़े पैदा होने लगते हैं, पाखाने के रास्ते से बाहर आना शुरू होते हैं कब्र में। तो वो क्यों ऐसा बाहर होते हैं? वो जो कब्र में जो कीड़े रहते हैं उन्हें सब उसे दावत देते हैं, ए आओ ये यहाँ ग़िज़ाइया बेहतरीन, उनको सब 24 घंटे के अंदर कीड़े मरना बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जो कि असल मकाम पर होता है वहाँ से निकलना शुरू हो जाते हैं। 3 दिन के बाद दफन करने के बाद 3 दिन के बाद नाक की हालत तब्दील होना शुरू हो जाती है। 6 दिन के बाद नाखून गिरना शुरू हो जाते हैं। 9 दिन के बाद बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। 17 दिन के बाद पेट फटना शुरू हो जाता है, तमाम अज़्ज़ा सब बाहर आना शुरू हो जाते हैं। 60 दिन के बाद जिस्म ख़त्म होने, सारा गोश्त ख़त्म होने लगता है। 90 दिन के बाद तमाम बदन से हड्डियाँ बिखर जाती हैं। 1 साल के बाद सब ख़त्म और मिट्टी हो जाती है। ये साइंसी तहकीकात है। ये हमारा हाल है मेरे भाई। और काय पर फ़ख्र करने का, काय पर गुरूर, काय पर घमंड। अभी यहाँ तुम सोचो हमारे अंदर 1 किलो पाखाना भरा हुआ है पेट में, ये लीटर भर पेशाब भरा हुआ है ना, आँख में चिपड़ियाँ हैं, कान में मैल है, मुंह में बदबू कितनी ख़तरनाक है, बगलों में बाल है, और टांगों में कितनी गंदी बदबू आ जाती है। मरेंगे तो सब कौन क्या है? मुट्ठियों में लेकर आए खाक, मुट्ठियों में खाक लेकर आए दोस्त बाद दफन। मुट्ठियों में, मुट्ठी में अगर मरने वाले क्या करते हैं? सब जने अपने को मट्टी दे देंगे, नहीं भाई लाओ भाई मट्टी दो करेंगे नहीं। मुट्ठियों में खाक लेकर आए दोस्त बाद दफन, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला दे। क्या कह सकता है आदमी? क्या आएगा? मोहब्बत का क्या है? माँ बाप, बेटे, भाई बहन, कौन कुछ नहीं कर सकता। तो काय पर गुरूर, घमंड, क्या क्या चीज़ है? तो हमारे लिए ये मुख्तसर अरसा है, अपनी नफ्स की इस्लाह करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह को राज़ी करते हुए चले जाओ, अपने एक दूसरे के हुकूक़ की अदायगी का एहतमाम करो। तो अल्लाह ताला की रज़ा के साथ जाएंगे तो ज़रूर हम कामयाब बन जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और तुम्हें सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।